वेलकम टू एके पाठशाला पिलामाने ए भिडियो आमे तुम 10म श्रेणी जो भूगोल और अर्थनीति बहीटी अच्छी तार भूगोलर तृतीय अध्याय जल संबल जो रही तार आम प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। तो निहाती शेष जाए देख, चैनल सब्सक्राइब कर, शेयर कर। तो चलो देखिए कौन सब प्रश्न अच्छी। आ गोटे कथा कही रखुच्छी, तुम सबू विषय प्रश्न उत्तर अपलोड कर इंग्राजी, इतिहास, भूगोल, अर्थनीति, सामाजिक विज्ञान सबू विषय साहित्य ताकू मध्य प्लेलिस्ट सब अच्छी वीडियो ताकू मध्य जाए देखी नियो। तो चलो देखिए कौन सब प्रश्न रही अभ्यास रे। तो पहले ये तुम आसीगला प्रश्नावली। तो प्रश्नावली तुम प्रथम कही बहु संभावित उत्तरमूलक प्रश्न। एक नंबर आई कहला निम्न दि जाइथिबा तथ्य को आधार करी प्रत्येक अंचल को जलाभाव अच्छी एवं जलाभाव नाही रूपे चिन्हित कर। तो चलो उत्तर देखा आम। तो पहले देख वार्षिक अधिक वृष्टिपात अंचल कौन ना जलाभाव नाही। तापर वार्षिक अधिक वृष्टिपात एक जनाकीर्ण अंचल जलाभाव नाही। तापर वार्षिक वृष्टिपात परिमाण अधिक मात्र जल विशेष भाव प्रदूषित जलाभाव अच्छी। अल्प वृष्टिपात पाउथिबा जल विरल अंचल जलाभाव अच्छी। यही भली तार उत्तर तुम लिख। ये उत्तर अच्छी अलरेडी देखी लिख। तापर तुमर एक नंबर 2 आईटी रही कौन ना एक नंबर 2 आई तुम अच्छे जे निम्नलिखित क्यों उक्ति बहुमुखी नदीबंध योजना संबंध में अनुकूल मंतव्य नुहे कही जलाभाव प्रपीड़ित अंचल को बहुमुखी नदीबंध योजना जल जगाई थाए। बहुमुखी नदीबंध योजना गुड़िक जल प्रवाह सुव्यवस्था कर बन्या नियंत्रण करे। बहुमुखी नदीबंध योजना अनेक लोकंर भिटामाटी और जीविका अर्जन पथ हराई बाध्य करे। बहुमुखी नदीबंध योजना शिल्प और घर व्यवहार निमंते जल विद्युत शक्ति उत्पादन करें। से कौन कही जे निम्नलिखित क्यों उक्ति बहुमुखी नदीबंध योजना संबंध में अनुकूल मंतव्य नुहे उत्तर लिख सीटा जे यहीटा हम। बहुमुखी नदीबंध योजना अनेक लोकंर भिटामाटी और जीविका अर्जन पथ हराइक बाध्य करे। सी हूँ करेक्ट आंसर ये अच्छी अलरेडी। नेक्स्ट तापर पे तुम एक नंबर 3 आई अच्छी कि निम्न रे केतक भूल तथ्य विशिष्ट उक्ति दि जाइछि भूलटी को बाछ एवं सेगुड़ी को ठीक करी लेख। प्रथम एठी उक्ति दिगला 3 जे अधिक जनसंख्या और घनत्व विशिष्ट सहर गुड़िकर संख्या बहुगुणित होगा और शहरी जीवन धारण रीति जल संबल सुमृद्धि साहाय्य कर सजाड़ लिखिले या लिखिब कि अधिक जनसंख्या और घनत्व विशिष्ट सहर गुड़िकर संख्या बहुगुणित होगा और शहरी जीवन धारण रीति जल संबल सुविनियोग साहाय्य करूना। तापर तुम बी रे कहला कि नदी उपरे बंध निर्माण करी और यार गति नियंत्रण करने द्वारा यार प्राकृतिक प्रवाह एवं अवक्षेपण प्रभावित हो न थाए। तो यार ताको जब सजाड़ लिखा उत्तरटी यह हम कि नदी उपरे बंध निर्माण करी और यार गति नियंत्रण करने द्वारा यार प्राकृतिक प्रवाह एवं अवक्षेपण प्रभावित होता है। तापर सी तुमर ये कहुई कि गुजरातर साबरमती नदी अववाहिकार बसवास कर चाषी मैंने मरुड़ी समय सहर को जल जोगाणर अग्राधिकार देवा द्वारा उत्तेजित होई नथिले। ताको जदि हम सजाड़ लिखा एमती लिखा कि गुजरातर साबरमती नदी अववाहिकार बसवास कर चाषी मैंने मरुड़ी समय सहर को जल जोगाणर अग्राधिकार देवा द्वारा उत्तेजित होइथिले। तापरे नेक्स्ट कौन तुम अच्छी डी रे जे राजस्थान केनाल द्वारा बहु परिमाण रे जल उपलब्ध होउथिले मध्य जल अमल व्यवस्था जनादृत होइछि। तो या सजाड़ जदि हम लिखा एमती हो कि राजस्थान केनाल द्वारा बहुल परिमाण रे जल उपलब्ध होइथारु जल अमल व्यवस्था जनादृत होई नाही। तापरे तुमर 2 नंबर प्रश्न एठी आसीगला कि निम्नलिखित प्रत्येकर उत्तर प्राय 30 शब्द रे लेख। प्रथम प्रश्न कहुई जल किपरि एक असरंती संबल बुझाओ। उत्तर आम एमती लिखा कि भूपृष्ठर 3/4 जलाच्छादित मात्र आमर प्रत्यक्ष व्यवहार लगुवा मधुर जलर परिमाण स्वल्प। यह मुख्यतः भूपृष्ठ थिबा नदी ह्रद और भूगर्भरू मिली थाए। मौसमी वृष्टि द्वारा जल भूपृष्ठ देखा जाए जलर अंत न हो सर्वदा यह प्रवाहित होता है। जलचक्र द्वारा यार निरंतर नवीकरण और भरणा होता है। समग्र जलराशि जलचक्र दे गति करता है तेणु जल एक असरंती
ସମ୍ବଳ ଏତିକି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ତାପରେ ତୁମର ନେକ୍ସଟ ଅଛି କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ତୁମର ଅଛି ଯେ 2i ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଜଳାଭାବ କ'ଣ ଓ କେଉଁ କେଉଁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପ୍ରଥମତଃ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ଉଣା ଅଧିକ ହେତୁ ଜଳାଭାବ ଦେଖାଦିଏ। ମାତ୍ର ଜଳ ସମ୍ପଦର ଅତ୍ୟଧିକ ଶୋଷଣ ଓ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜଳ ଉତ୍ସର ଦୂରତ୍ୱ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳାଭାବ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆଶାତୀତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଜଳ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି, ଫଳରେ ଜଳାଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଲେଖିବ କି ପୁନଶ୍ଚ ଶିଳ୍ପାୟନ, ସହରୀକରଣ, ସହରୀ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଜଳାଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ତୁମର 3i ଅଛି କୁହାଯାଇଛି କି ବହୁମୁଖୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାର ଉପକାରିତା ଓ ଅପକାରିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଲେଖ। ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଉପକାରିତା କ'ଣ ନା ବହୁମୁଖୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚନ, ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର, ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଯୋଗାଣ, ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳୀୟ ଜଳ ପରିବହନ, ନୌବିହାର, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରଜନନ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁବିଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହେଉଛି। ଅପକାର କଥା ଯଦି ଲେଖିବ ଏହାର ଅପକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯଥାକ୍ରମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳ ପ୍ରବାହରେ ବାଧା, ପଙ୍କଜମା ହୋଇ ନଦୀର ଗଭୀରତା ହ୍ରାସ, ଜଳଜୀବମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ନଷ୍ଟ, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ, ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେବା, ଜଳବାହିତ ରୋଗ, ଅନିଷ୍ଟିକାରୀ କୀଟ ସୃଷ୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି। ଏତିକି ଗଲା ତୁମର 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। 3 ନମ୍ବର ତୁମର ଏଠି ଆସିଗଲା କୁହାଯାଇଛି ଯେ 3 ନମ୍ବର କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଏଠି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଉତ୍ତର ପ୍ରାୟ 120ଟି ଶବ୍ଦରେ ଲେଖ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ରାଜସ୍ଥାନର ଅର୍ଦ୍ଧଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କିପରି ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ଅମଳ କରାଯାଇଛି ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତରରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ଯେ ରାଜସ୍ଥାନର ଶୁଷ୍କ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଜୈସାଲାମାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖାଦିନ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଜୋହାଦ ନାମକ ସରଞ୍ଜାମ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଜଳ ସେଠାରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହି ମୃତ୍ତିକାକୁ ବତର ରଖୁଥିଲା। ତାପରେ ଲେଖିବ ରାଜସ୍ଥାନର ବିକାନେର, ଫାଲୋଡ଼ି ଓ ବାରମାର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଭୂଗର୍ଭ ଜଳାଶୟ ଥାଏ, ଏହାକୁ ଟନକା କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଛାତ ଉପର ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ଅମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଅଂଶ। ଏହି ସଂଗୃହୀତ ଜଳକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଲେଖିବ ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂଗୃହୀତ ବୃଷ୍ଟି ଜଳକୁ ପୋଲାର ପାନି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୁଏ। ଦେନ୍ ତୁମର ନେକ୍ସଟ 2i ଅଛି କି ପାରମ୍ପରିକ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ଅମଳ ପଦ୍ଧତିର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଉପଯୋଗୀ ହେଉଛି। ତ ଆକୁ ଉତ୍ତର ଆମେ ଲେଖିବା ଯେ ଛାତ ଉପରେ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ଅମଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନର ବିକାନେର, ଫାଲୋଡ଼ି ଓ ବାରମାର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଘରେ ଘରେ ପାନୀୟ ଜଳ ରଖିବା ପାଇଁ ଟନକା ନାମ ଭୂଗର୍ଭ ଜଳାଶୟ ଥିଲା। ଟନକା ଗୁଡ଼ିକ ଛାତ ଉପର ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ଅମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଅଂଶ। ଏହି ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକ ଘରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କୋଠରୀ ଭିତରେ କିମ୍ବା ଘର ଅଗଣାରେ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗଡ଼ାଣିଆ ଛାତ ସହ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଛାତରେ ବର୍ଷୁଥିବା ବର୍ଷା ଜଳ ପାଇପ୍ ଭିତରେ ଦେଇ ଭୂଗର୍ଭସ୍ଥ ଟନକାରେ ଗଚ୍ଛିତ ରହେ। ଅନେକ ପରିବାରରେ ଟନକାକୁ ଲାଗି ଭୂତଳ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ, ଯାହା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଖୁବ୍ ଥଣ୍ଡା ରହେ। ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ଅମଳ ପାରିବେଶିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉତ୍ତମ ଓ ଏହା ବହୁମୁଖୀ ଯୋଜନାର ବିକଳ୍ପ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ପିଲେ ନେକ୍ସଟ ତୁମର 4 ନମ୍ବର ଥିଲା କି ଭାରତର ଏକ ରେଖାଙ୍କିତ ମାନଚିତ୍ରରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟ, ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ବହୁମୁଖୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଅ ଏବଂ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ନାମ ଲେଖ। ପ୍ରଥମେ ପିଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନଚିତ୍ର ତୁମେ କରିବ। ଦେଖ ଏମିତି ଯେଉଁ ମାନଚିତ୍ରଟି ହେଇଛି, ମାନଚିତ୍ର କଲା ପରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏମିତି 1 2 3 4 12 ଯାଏଁ କେମିତି ଲେଖିଦେବ। ଏଇପଟେ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ବାମ ପଟେ ଲେଖିଲା ପରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ଚିହ୍ନଟ କରିବ। ଯେମିତିକି ଏଠି କୁହାଗଲା 1ରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର ବହୁମୁଖୀ ନଦୀ ଯୋଜନା ବା ନର୍ମଦା ଗୁଜୁରାଟରେ, ସେଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖ 1ଟା ଏଇଠି ଅଛି 1। ସେହିଭଳି 2ରେ କହିଛି ପ୍ରଭାର ଯୋଜନା ଗୋଦାବରୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, 2ଟା ଏଠି କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛି। ତ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଟା ଖାଲି ତୁମେ ଚିହ୍ନିତ କରିବ। ଉତ୍ତରଟା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଏଠି ଦେଖିଛି ଦେଖ 3ରେ କୋଇରା ଯୋଜନା, 4ରେ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଏହି ଦେଖ 4 ଏଇଠି କର୍ଣ୍ଣାଟକଟା ବି ଏଇଠି ଅଛି। ତ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇ ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ମେଟ୍ରୋ ଯୋଜନା, ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ଯୋଜନା, ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ, ରିହାଣ୍ଡ ଯୋଜନା ବିହାର, ଚମ୍ବଲ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଣା ପ୍ରତାପ ସାଗର ଯୋଜନା ରାଜସ୍ଥାନ,
ଗାନ୍ଧୀ ସାଗର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରେଙ୍ଗାଲି ଯୋଜନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବା ଓଡ଼ିଶା। ତ ଏଇଟା ଦେଖ ସିରିଏଲ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ 1 2 3 କରାଯାଇଛି ତା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ସେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ରହିଛି ବା ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ତୁମେ ଚିହ୍ନେଇବ। କେମିତି? ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କି ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଲେଖିଛି ଏଠି ନର୍ମଦା ଗୁଜୁରାଟ ଯେଉଁଟାକି ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର ବହୁମୁଖୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଏଇଠି ଏକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଅଛି। ସେଇଭଳି ତାପରେ ମନେକର ଆମର ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା କଥା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା 7ରେ ଏଠି ଅଛି। ତ 7 ଦେଖିନିଅ ଏଇଠି ଅଛି, ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାଟା ହିଁ ଏଇଠି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିବା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଯେଉଁଠି ଅଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଆଶା ରଖିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ସେୟାର କରିଦିଅ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ତୁମର ଆଉ ସବୁ ବିଷୟର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ, ତୁମର ଇଂରାଜୀ ହେଉ, ଇତିହାସ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟ, ଭୂଗୋଳ, ଅର୍ଥନୀତି, ସବୁ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି, କରାଯାଉଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି। ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଅ, ଦେଖ, ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖ।